In this semester, we have embedded system design, wireless communication and internet of things, and one practical paper as usual, right? So here I'm going to teach you this wireless communication and internet of things, IoTs. Many of you are heard of this thing, IoT. Okay, we are going to see some introduction related to this IoT things. All right, this second paper will be conducted by other teacher. We'll just have a quick look to the syllabus. Here we go. See, this is what is SYBSc Computer Science Electronics Semester 4 and the paper 2, Wireless Communication and Internet of Things. Okay, so in which what we have, first chapter is wireless communication, that is cellular telephony. Now we know the cell phone is wireless communication device, correct? Cell phone is what? Mobile phone. It is a wireless communication device. Now what are the concepts or what are the terminologies which are used inside that cellular telephony? We are going to see in detail. First one is your overview of wireless communication. We need to know what is wireless communication. There will be an overview of this. Secondly, we have introduction to the cellular telephony system. So there are few things, few like there are multiple of things, not few, multiple of things which we are not aware of, which the things which are related to the mobile phone. Okay, we know we use mobile in our day-to-day life, but there are still few things which we are not aware of, and we are going to learn all these things in this chapter. Okay, now frequency. What is frequency reuse? We use mobile, but we are not aware of this thing, frequency reuse. Correct. Handoff strategies, co-channel and adjacent channel interface, block diagram of mobile handsets. So these are the few things which we are going to discuss about the cellular telephony system. After that, overview of cellular telephone generation, that is 1G to 5G. Now we know we are currently using 4G system and we are moving to the 5G. Now what is that? How it started from 1G and how it evolved to the 5G? Correct. So we are going to see all these things in detail, which includes WCDMA, UMTS, and 4G. 4G light. आपण करतो use बऱ्याचदा 4G, LTE. So what is this? यूज तर सगळे करतात, मोबाईल तर सगळ्यांकडे आहे, बट हे कोणालाच माहित नाहीये. आफ्टर दॅट GSM, architecture, frame structure, and mobility management, and GPRS, architecture and application. So this is all about your paper number 1, sorry, unit number 1. Okay, second unit will have short range wireless technology and location tracking. Short range wireless technology, for example bluetooth ची range short असते, बरोबर आहे. So if you are like sitting in front of each other, then only you can just share your devices, share your files through your mobile devices, correct? So short range wireless technology along with the bluetooth, how many other techniques are there? Zigbee, Wi-Fi, RFID. So these are the multiple short range technology. And after that, location tracking, how to track a location with the GPS, correct? So we need to see in detail what GPS is, how it works. Okay, the third chapter is about IoT architecture, that is Internet of Things, architecture of IoT. All right, so it will contains evolution, how IoT started, कोणी start केली, कशी start केली, basics काय होते, त्याच्यानंतर ते कसे develop झाले. So all these things will included in the third chapter. And in fourth chapter we have to see the applications of IoT. कुठे कुठे तुम्ही IoT वापरू शकता, how you can generate a system with the help of IoT. We are going to see three different cases. First one is a smart irrigation system for agricultural field. सपोज तुम्ही तुमच्या शेतापासून फार लांब राहता आणि तुम्हाला त्याचं इरिगेशन करायचं, म्हणजे पाणी द्यायचं शेताला रोज. So what you are going to do with the help of IoT, you can just implement that system. After that, home automation, without like doing something, you can just automatically turn on your light, fan, all those things. Home automation. And smart city. These are the applications we are going to discuss in the chapter. All right. So this is what it is. We'll start with the first chapter, which is wireless communication cellular technology. Telephony, sorry. Okay. This presentation is visible to everyone? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. So this is the first chapter, wireless communication, which includes cellular telephony. Okay. Now, what we are going to discuss inside this presentation is overview of wireless communication, which I already told you. What is like wireless system म्हणजे काय? Communication आपण म्हणतोय wireless communication. What is it actually? त्याचा overview, त्याचे advantages काय, किंवा मग त्याचे parameters कुठले कुठले, काय काय important आहे. So all these things which covers in the overview.
इंट्रोडक्शन टू द सेल्युलर टेलिफोन सिस्टम. नाव इथे इंट्रोडक्शन बघायची आपल्याला. जस्ट वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल, वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट इंट्रोडक्शन. After that, overview of telephone generation, 1G to 5G, 3G, 4G LTE, and so on, GSM and GPRS. All right, so this is what is our chapter. We'll start with the first point, which is overview of wireless communication. Okay, now what is the wireless communication? Can anybody tell me? General. आपण आधीच्या सेमेस्टरला पण स्टडी केलेलं आहे वायरलेस कम्युनिकेशन बऱ्यापैकी. नाउ कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज वायरलेस? Anybody? The communication without circuit or any wire. Right. Communication without circuit नाही म्हणू शकत आपण. Circuit should be there. Wireless communication काय याचं नावच इंडिकेट करतंय बघा. Wireless. Without wire, whatever communication you are going to establish will be called as a wireless communication. Simple. Correct? What is it? A communication which is happening without any wire. Right. So wireless communication involves a transmission of information over a distance without the help of wires, cables, or any other forms of electrical conductors. So we are not going to have any kind of electrical conductors. We are sending our information without the help of wires. Without help of wires म्हणजे कसं communication करणार? What you're going to do? Can anybody tell me any one example of wireless communication? Yes? Any one example of wireless communication? Phone, headphone. हेडफोन, मोबाईल फोन. आता मला एक सांगा, Bluetooth. वायरलेस इयरफोन्स आहेत, वायरलेस हेडफोन्स आहेत, आय अग्री, ठीक आहे, नो इश्यूज. कॅन एनीबडी टेल मी, आता तर तिथे वायर नसेल तर मग कम्युनिकेशन कसं होतं? काय प्रॉब्लेम, म्हणजे तिथे काय वापरतात नेमकं? एनी आयडिया? रेडिओ. Correct. So we are going to use the radio waves, right? Satellite communication is one of the example. Mobile communication. After that, wireless communication मध्ये तुमचं येणार आहे ब्लूटूथ कनेक्शन. बरोबर आहे? Bluetooth, Wi-Fi, Absolutely right. So Bluetooth, Wi-Fi. all these parameters will included in the wireless communication. जिथे वायर नाहीये तिथे या सगळ्या गोष्टी येणार. Okay? So without help of any kind of wire, cable, or electrical conductors, we are going to establish a communication. Now, wireless communication involves transfer of information without any physical connection between two or more points. Suppose this is my one point, okay, and this is my second point. For example, consider distance between them is 10 kilometer. Okay, what I'm telling is there are two different points and the distance between these two points is 10 kilometer. And in these 2 points, we can easily establish a communication with the help of wireless communication. Correct? आता इथे फिजिकल वायर टाकायची गरज आहे का मला 10 किलोमीटर मध्ये? नो, आय हॅव अल्टरनेटिव्ह. व्हॉट आय कॅन यूज? आय कॅन यूज अ वायरलेस कम्युनिकेशन. करेक्ट? So this is what it is. After that, features of wireless communication. Now, what are the features? Just a second. The transmitted distance can be of any range between few meters and thousands of kilometers. आता काय सांगितलंय, ते जे काही 2 पॉइंट असणार आहेत तुमचे, ते 2 पॉइंट कितीही डिस्टन्स वर असू शकतात. अगदी ते एकमेकांच्या समोरही असू शकतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ब्लूटूथ शेअरिंग करतोय आपण, एकमेकांच्या समोर 2 लोक बसलेत आणि मग ते मोबाईल मध्ये इझिली ट्रान्सफर करतायत. सो डिस्टन्स बिटवीन दीज टू गाईज इज व्हेरी 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 लेस. फ्यू मीटर्स पण नाहीये ते डिस्टन्स. करेक्ट आहे? आणि फॉर एक्झाम्पल इथे आणखी एक एक्झाम्पल दिलेले की टेलिव्हिजन रिमोट कंट्रोल. बरोबर आहे? टेलिव्हिजन रिमोट कंट्रोल आपण घरामध्ये जेव्हा बसतो तेव्हा डिस्टन्स काही फार नसतं. वी आर सिटिंग इनसाइड द हाऊस ओनली. दॅट डिस्टन्स इज व्हेरी लेस. ओके, अँड थाउजंड्स ऑफ किलोमीटर. थाउजंड्स ऑफ किलोमीटर म्हणजे काय? आय एम सिटिंग हिअर इन इंडिया. आय कॅन कम्युनिकेट विथ द पर्सन हु इज सिटिंग इन द अमेरिका. करेक्ट? मी अमेरिकेत बसलेल्या एखाद्या माणसाशी फोनवर बोलू शकते. नाउ दॅट इज व्हॉट इज द डिस्टन्स. No matter what is the distance, you can establish a communication with the help of wireless technology. Everybody understood the first point? No matter how much is the distance between 2 points, you can establish a communication. Simple as that. Right?
That distance may be of few meters or that distance may be of thousands of kilometers. Correct? Understood first point? Yes, ma'am. Right. Wireless communication can be used for cellular telephony, wireless access to the internet, wireless home networking and so on. आपण हे कुठे कुठे वापरू शकतो? सेल्युलर टेलिफोनी. आपण मोबाईल फोन सगळेच वापरतो. वायरलेस ऍक्सेस टू द इंटरनेट म्हणजेच काय झालं? वायफाय. आफ्टर दॅट वायरलेस होम नेटवर्किंग. होम ऑटोमेशन असेल तर तिथे तुम्ही वायरलेस कम्युनिकेशन वापरणार. Nobody is going to implement all the wires inside their home. Correct. Other examples of applications of radio wireless technology include GPS unit, गॅरेज डोर ओपनर्स, वायरलेस कम्प्युटर माईस. तुम्हाला माहितीये तुम्ही जो माऊस वापरता लॅपटॉप म्हणा किंवा मग तुमचा डेस्कटॉप असेल तर तो माऊस किंवा कीबोर्ड पण वायरलेस असतो. जस्ट एक ब्लूटूथचं चिप तुम्ही USB स्लॉट असतो तुमच्या लॅपटॉपला तिथे लावायचा and you can just have easily a wireless communication between your mouse and keypad and display. Right. After that, keyboards and headsets, headphones, radio receiver, satellite television, broadcast television, cordless telephone. So these are the multiple options or multiple applications of wireless communication. Correct? हे काही फार अवघड असं नाहीये. There are some examples only. After that, because of absence of any physical infrastructure, wireless communication has certain advantages. Obviously, आता मला एक सांगा, मी इथे बसले आणि मला दिल्लीला जर कोणाला तरी फोन करायचा. फोन करण्यासाठी वायरलेस कम्युनिकेशन सपोज कन्सिडर करा की नाहीये. काय करावं लागेल? मला इथून एक टेलिफोनची वायर दिल्लीपर्यंत इम्प्लिमेंट करावी लागेल, तिथपर्यंत न्यावी लागेल. करेक्ट आहे? बट आता ती जी वायर आहे इथून दिल्ली डिस्टन्स काय कमी नाहीये, तर त्या डिस्टन्स मध्ये ती वायर फिजिकली ब्रेक होऊ शकते. सपोज कुठेतरी भूकंप आला किंवा कुठेतरी अति जास्त जोरात पाऊस झालाय किंवा त्या वायरवरनं गाडी गेलीये किंवा व्हॉट एव्हर इट इज, कुठेतरी ड्रेनेजची लाईन कोणीतरी खोदकाम करतंय मग ती वायर तिथे तुटली. सो फिजिकल वायर जर असेल तर इट विल गिव्ह यू अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम. करेक्ट? And in case of wireless, we don't have physical infrastructure. That is why it has some advantages. Now, what are those advantages? We'll see. First one is the cost effectiveness. आता एक वायर तुम्हाला परचेस करायची असेल तर you will need some sort of money. If that wire becomes like damaged, then you have to purchase a new wire. Likewise, you have to repeat it for multiple times. But in case of wireless, if you once purchased one thing, तुम्ही राउटर फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, तुम्ही एकदा राउटर आणून घरामध्ये फिट केला फॉर लाईफ टाइम किंवा मग त्याचा पर्टिक्युलर 4-5 वर्ष 10 वर्ष तो राउटर त्याचं काम व्यवस्थित करणार आहे. So it is obviously a cost effective. In wireless network, communication does not require physical infrastructure or maintenance practice. Hence, the cost is very reduced. For example, any company providing wireless communication service does not incur a lots of cost. As a result, it is able to charge cheaply with the regards to its customer fees. म्हणजे काय? आता एखाद्या तुम्ही सर्व्हिस कोणीतरी सर्व्हिस ब्रॉडकास्ट देते तुम्हाला, त्यांच्याकडून तुम्ही वायफाय परचेस केलेले, तर त्यांच्याकडून ते जे काही चार्जेस घेतात आपल्याकडे फार नॉमिनल असतं, 500 or 600 रुपीज. करेक्ट? अँड 500 रुपीज इज नॉट लाईक it is very cheap rate. That is why you can just refer or you can just call this wireless system as a cost effective system. All right. After that, flexibility. Wireless communication enables people to communicate regardless of their location. फ्लेक्झिबिलिटी काय? आता सपोज तुमचं मोबाईलचं जे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, तुम्ही इथे असा, कॉलेजला असा, कुठेही असा, तुम्ही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी तुम्हाला मिळणारच आहे. आणि हा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी तुम्ही काय मोबाईलला वायर लावून फिरता का कुठे? नाही. इट इज द वायरलेस थिंग. करेक्ट? दॅट इज वाय इट इज flexible. No matter at which location you are, you can just have the connection. This is nothing but flexibility. After that, it is not necessary to be in the office or some telephone booth in order to pass and receive messages. म्हणजे काय? तुम्हाला एखादा मेसेज रिसीव्ह करायचा किंवा सेंड करायचा आहे, फॉर दॅट यू डोंट नीड टू बी प्रेझेंट इन ऑफिस और टेलिफोन बूथ. करेक्ट? तुम्ही कुठेही बसून कोणालाही फोन करू शकता, कोणालाही मेसेज करू शकता. सो इट इज लाईक फ्लेक्झिबल. Miners in a outback can rely on satellite phones to call their loved ones. म्हणजे काय? मायनर्स कोण? जे लोक मायनिंग म्हणजे काय? खोदकाम करतात, असे मोठे मोठे नॅचरल मटेरियल्स जे अर्थ मधून डिक करून बाहेर काढतात. सो ते लोक ते कसं सॅटेलाइट कम्युनिकेशन करतात. ऑब्व्हियसली अर्थचा एकदम तुम्ही खाली गेलात, मोठे मोठे तुम्ही मायनिंग करताय, मोठ्या खाणी खणलेल्या असतात आणि तिथे तुम्ही गेलात, तर तिथे तुम्हाला इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार नाहीये. तुम्ही कसं कॉन्टॅक्ट करणार आहे लोकांना? मग थ्रू द सॅटेलाइट. सॅटेलाइट कम्युनिकेशन एक चान्स आहे. And with the help of that, you can just
get like able to connect with your loved ones, right? After that, convenience. Convenience again is very useful parameter of wireless communication system. What is convenience? Convenience is the wireless. In case of wireless communication devices like mobile phones are quite simple and therefore allow everyone to use them wherever they may be. आता मोबाईल फोन आहे कोणीही वापरू शकतं, राईट फ्रॉम लाईक लहान मुलांपासून अगदी एजेड लोकांपर्यंत सगळे मोबाईल फोन इझिली वापरू शकतात. सो कन्व्हिनियन्स इज देअर. आपण त्याच्या मोबाईलमध्ये आपल्या रिक्वायरमेंट नुसार वी कॅन चेंज द लँग्वेज, वी कॅन चेंज द फॉन्ट, वी कॅन चेंज द ब्राईटनेस. सो दिस इज व्हॉट इज द कन्व्हिनियन्स थिंग. तेच जर तुमचं लँडलाईन असेल तर लँडलाईनला वायर असते, तो लँडलाईन तुम्ही कुठेही घेऊन फिरू शकत नाही, बरोबर. Wireless communication systems or services can also be seen in the internet technology such as Wi-Fi. Without any network cable, we can now connect with almost everyone, anywhere, anytime. आपण कोणाशी कधी आणि कोणत्याही वेळी कनेक्ट होऊ शकतो with the help of internet. Correct. After that, speed. Speed is again like we look for very aggressively. Speed खूप important आहे. जर तुमच्या इंटरनेटला स्पीड मिळत नसेल तर you will get frustrated. Correct. The network connectivity or the accessibility were much improved with the accuracy and speed. For example, we can send email within few seconds to a person sitting far away from us rather than writing a letter. Obviously, एखादा लेटर तुम्ही लिहिणार, ते लेटर तुम्ही पोस्ट ऑफिस मध्ये जाऊन पोस्ट करणार, मग पोस्ट ऑफिस जाऊन 2-3 दिवसांनी ते लेटर तुमच्या रिक्वायर्ड लोकेशनला पोहोचणार. Instead of doing that, we can just write an email within a few seconds. We can be able to connect with that person. So speed is going to be very, very, very important thing in case of wireless, right? And the next one is your accessibility. With the help of wireless technology, easy accessibility to the remote areas is possible. Okay, so remote location असेल, remote location म्हणजे काय, डेझर्ट असेल किंवा एखादं हिली स्टेशन असेल किंवा मग एखादं फ्रीजिंग स्टेशन असेल म्हणजे जिकडे आईस पडतो किंवा पोलर असतील आपले साऊथ पोल, नॉर्थ पोल, तिथे जर कोणी असेल आणि इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ दोज पीपल, वी कॅन जस्ट हॅव दिस वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम. किंवा मग मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की ते मायनिंग करणारे लोक असतात, त्या लोकांपर्यंत ते इंटरनेट पोहोचत नाहीये. हाऊ वी कॅन रीच टू दिस पीपल? विथ द हेल्प ऑफ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन. ऍक्सेसिबिलिटी एक्झाम्पल काय ऍक्सेसिबिलिटीचा? इन रुरल एरियाज ऑनलाईन एज्युकेशन इज नाव पॉसिबल. करेक्ट. आधी जेव्हा हे कोविडचं पॅन्डेमिक सुरू झालं होतं त्यावेळेस ऑनलाईन एज्युकेशन हे सगळ्यांनाच तेवढं इझी नव्हतं, बरोबर आहे. देर आर फ्यू पीपल्स हु आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द एज्युकेशनल सिस्टम्स. वाय? बिकॉज they were not able to access the internet किंवा access the device, मोबाईल असेल किंवा लॅपटॉप असेल. करेक्ट. बट नाउ इट इज पॉसिबल. वाय? बिकॉज लाईक वी नो द टेक्नॉलॉजी किती आता स्प्रेड झाली आणि हाऊ इट लाईक इझिली spread between all the peoples. Educators or students no longer need to travel too far flung areas to teach their lessons. त्यांना स्कूल किंवा कॉलेज अटेंड करण्यासाठी आता फिजिकली प्रेझेंट राहायची गरज नाही. ऑनलाईन पण तुम्ही तुमचं एज्युकेशन करू शकता, जसं आपण आता आपलं चालू आहे तसं. सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, or we can just say these are the advantages which wireless system gives us. Correct. Second advantages समजलेत का? Yes, ma'am. It is going to be important. लक्षात ठेवा सगळे. After that, cellular concept. Now we'll actually start with the chapter. Cellular concept काय? So this cellular concept was developed by the Bell Labs. Bell Laboratory म्हणून एक आहे. In 1960s and 1970s, म्हणजे 1960 to 70 या डिकेड मध्ये काय झालं होतं, सेल्युलर कन्सेप्ट इस्टॅब्लिश झाली होती. नाउ एरियाज आर डिवायडेड इनटू सेल. जस्ट इमॅजिन वॉट एव्हर द एरिया वी हॅव, ज्या ज्या एरियामध्ये आपल्याला इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मिळते त्या त्या एरियाला तुम्ही छोट्या छोट्या सेल मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. ओके. ऑल ओव्हर इंडिया तुम्ही एकच इंटरनेट एकच अँटेना लावलाय आणि त्या अँटेनाचा पूर्ण भारतामध्ये रेंज पुरणार आहे का? नो. So that is why we have divided the area into a small cells. Now I'll tell you what is cell in detail in next slide. A few hundred meters to some cities, 10 kilometer at the countryside. म्हणजे काय, त्या सेलचा एरिया किती आहे? Okay, area of a cell is it is few hundred
meters in some cities, or we can country wise जर आपण बघितलं तर hundreds of kilometers, sorry, tens of kilometers in a countryside, each served by base station with the lower power transmitter. आता तुम्हाला या स्लाइड मध्ये थोडे शब्द अवघड वाटतील किंवा तुम्हाला काहीच कळणार नाही, बट डोंट वरी, इन नेक्स्ट स्लाइड सगळे तुमचे प्रॉब्लेम्स रिझॉल्व्ह होतील. each gets portion of total number of channel. आता प्रत्येक बेस स्टेशन कडे माझ्याकडे सपोज 100 चॅनल्स आहेत आणि 10 बेस स्टेशन आहेत, तर मी त्या 100 चॅनल 10 बेस स्टेशन मध्ये इक्वली डिवाइड करणार, प्रत्येकाला 10 डिवाइड करणार. Neighboring cell assigned different groups of channel, interface minimized, and the shape of the cell is hexagon. Okay, now the first question is what is cell? आता मी इथे 3-4 वेळा cell म्हटलं ना. What is cell? Cell is the basic union in the system. म्हणजे तुमची जी काय वायरलेस सिस्टीम आहे पूर्ण, त्या पूर्ण सिस्टीम मधलं एक छोटंसं युनिट आहे म्हणजे सेल. Correct? It is defined as the area where radio coverage is given by one base station. Now, just think one thing. All over India, मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, if I just establish single antenna, एकच अँटेना उभा केला आणि त्या अँटेनाची रेंज पूर्ण भारतभर पुरणार आहे का? Is it possible? Is it possible? No. नो, ऑब्व्हियसली त्या एका अँटेनाची एक पर्टिक्युलर रेंज असते आणि त्याच रेंज मध्ये तुम्हाला ते नेटवर्क मिळणार आहे. आता प्रत्येक एरियामध्ये, आता ऑब्व्हियसली त्या अँटेनाची जी रेंज आहे, सपोज हा एक अँटेना आहे, हे जे दिसते ग्रीन कलरचा हा एक अँटेना आहे, तर त्या अँटेनाची रेंज फक्त एवढ्याच रिजन पर्यंत जाते, बरोबर. मग दुसऱ्या रिजनला काय करायचं, तिथे दुसरा एक अँटेना लावायचा, तिसरा एक अँटेना लावायचा, असं करत करत काय केलंय की ऑल ओव्हर जो काही आपला इंडिया आहे किंवा जे काही जॉग्राफिकल रिजन आहे, दॅट जॉग्राफिकल रिजन इज डिवायडेड इंटू अ स्मॉल स्मॉल पीसेस अँड दॅट वन पीस इज कॉल्ड एज अ सेल. ओके, सगळ्यांना समजलं व्हॉट इज सेल की नाही समजलं? समजलं का? हो मॅम. A cell has one or several frequencies depending on the traffic load. Suppose आता ही जी सेल आहे, ह्या सेल मध्ये पॉप्युलेशन फार कमी आहे. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर आसाम, मिझोराम, मणिपूर, नागालँड तिकडचा रिजन बघितला तर देअर पॉप्युलेशन इज व्हेरी लेस अँड कम्पॅरेटिव्हली इफ वी सी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ह्या सगळ्या रिजन्स मध्ये किंवा स्टेट्स मध्ये काय की देर इज अ ह्यूज पॉप्युलेशन. सो अकॉर्डिंग टू द ट्रॅफिक लोड, ट्रॅफिक म्हणजे काय तर व्हेकल ट्रॅफिक नसणार आहे. कोण मोबाईल वापरतं? माणसं लोक मोबाईल वापरतात, बरोबर आहे. सो डिपेंडिंग ऑन द पॉप्युलेशन द सेल हॅज सेव्हरल फ्रिक्वेन्सीज. Okay, now what is the fundamental idea of this? Frequencies are reused. म्हणजे काय, एका सेल मध्ये सपोज आय हॅव मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीज. ओके, 1, 2, 3 ह्या 3 फ्रिक्वेन्सीज माझ्या ह्या सेल मध्ये. सपोज दिस फ्रिक्वेन्सी युज्ड ओनली हाफ, म्हणजे फक्त हाफ फ्रिक्वेन्सी युज केलेली आहे. उरलेली जी काही हाफ फ्रिक्वेन्सी ती वेस्ट जाणार आहे, बरोबर आहे. ती फ्रिक्वेन्सी कोणी वापरणार आहे का? नाही वापरणार. नाव दॅट फ्रिक्वेन्सी शुड बी रियुज्ड. कुठे युज करणार आहे आपण? आता ऑब्व्हियसली ऑलरेडी मी ह्या सेलला 3 फ्रिक्वेन्सीज अलॉट केल्यात आहे. ही चौथी फ्रिक्वेन्सी होईल इफ आय जस्ट रियूज दिस फ्रिक्वेन्सी इन दिस ब्लॉक. नाउ व्हॉट टू डू, दिस फ्रिक्वेन्सी विल बी रियुज्ड इन द नेबरिंग सेल. आता ह्या दोघी एकमेकांच्या नेबरिंग सेल झाल्यात. नेबर म्हणजे काय? शेजार शेजारच्या सेल्स, बरोबर. दीज टू आर ऑल्सो नेबरिंग सेल, दीज टू आर ऑल्सो नेबरिंग सेल्स, करेक्ट. सो दिस frequency reused we can use in the neighboring cell, right? After that, okay, now I would like to tell you one more thing. The idea, sorry, the shape of the cell. तुम्हाला मी आतापर्यंत सेल काय सांगितलं ना, सेलचा शेप कसा आहे मी ते छोटे छोटे पीसेस करायला सांगितले. जेवढा काय जॉग्राफिकल एरिया प्रेझेंट आहे, दॅट जॉग्राफिकल एरिया इज डिवायडेड इनटू अ सेल. नाव व्हॉट इज द शेप ऑफ दॅट सेल? साईज पण बघितली आपण, फ्यू मीटर्स पासून फ्यू किलोमीटर्स पर्यंत त्या सेलची साईज असू शकते. नाव व्हॉट इज द एरिया, सॉरी व्हॉट इज द शेप? शेप कसा असणार आहे? See, these are the ideal cells, these are the fictitious cells, and these are the real cells. Now if we see this, हे जे रिअल सेल आहे, इथे मध्ये हा जो पोर्शन आहे बघा, हा जो रेड कलर ने इथे मार्क केला हा पोर्शन, त्या पोर्शन मध्ये कुठल्याच सेलचं रेंज पोहोचत नाहीये, बरोबर आहे. ह्या अँटेनाची रेंज केवढी आहे? फक्त एवढी आहे. ह्या अँटेनाची रेंज एवढी आहे, ह्या अँटेना एवढी आहे. प्रत्येक अँटेनाची एक रेंज ठरवलेली. हा जो काही मधला रेड कलरचा पोर्शन आहे, दॅट red portion does not receive the काय म्हणतात त्याला आपण, range from any of the antenna, बरोबर आहे. as you can see this middle portion, that middle portion is not going to receive internet connectivity or range from any of the antenna. That is why we cannot divide cell like this.
ओके, वी हॅव टू डिवाइड. आता जर मी असं सेल डिवाइड केला तर व्हॉट विल हॅपन, ह्या ओरिजिनल दिस अँटेना इज हॅव्हिंग इट्स रेंज ओव्हर दिस सर्कल. ओके, this antenna is having range over this circle, second antenna have this its range over this circle. पण ह्या दोघांची रेंज काय झाली आहे, मिक्सअप झाली आहे ना इथे. करेक्ट. मग या रिजन मध्ये जे कोणी युजर्स असतील त्यांनी नेमकी कुठल्या सर्कलची किंवा कुठल्या अँटेनाची रेंज वापरायची, सो दॅट इज अगेन अ प्रॉब्लेम, राईट. आता हे जर मी सर्कल सेपरेट काढले, सियर देर इज वन सर्कल, देर इज सेकंड सर्कल अँड देर इज अ थर्ड सर्कल, असे जर मी सेपरेट काढले तरी सुद्धा हा मधला एरिया तसाच राहतोय. करेक्ट, यू गेटिंग काय सांगते मी. जर मी हे सर्कल एकमेकांना चिटकून काढले, ओके, जर मी जॉग्राफिकल एरिया जो काही डिवाइड करते, जे काही माझं पीसेस कटिंगचं काम चाललंय, त्या पीसेस मध्ये जर मी सर्क्युलर शेपचे जर जॉग्राफिकल एरिया कन्सिडर केले तर दॅट विल बी लिडिंग टू द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम काय होणार आहे, दिस इज वन प्रॉब्लेम अँड दिस इज सेकंड प्रॉब्लेम. करेक्ट. ह्या मधल्या एरियाला रेंज कोणता अँटेना प्रोव्हाइड करणार, आणि इथे जे काय ओव्हरलॅपिंग झालंय, तर ओव्हरलॅपिंग झालेल्या एरियामध्ये जे कोणी माणसं आहेत, जे कोणी मोबाईल वापरतात, those people will get connected to the which antenna. Again, this is a problem, right? So that is why the cell is shaped in a hexagonal format. ओके, आता ह्या हेक्सागोन मध्ये सगळं क्लिअर आहे, इथे कुठलाच रिजन राहत नाहीये, कुठे काही ओव्हरलॅप होत नाहीये, बरोबर. सो दॅट इज वाय शेप ऑफ द सेल इज ऑलवेज हेक्सागॉन. समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. समजलं की नाही? हो मॅम. ग्रेट. नेक्स्ट, आता हेक्सागोन असल्यामुळे प्रॉब्लेम काय, आपण तुम्ही म्हणाल की इथे स्क्वेअर जर केलं मी तर स्क्वेअर मध्ये पण सगळा एरिया कव्हर होतो, बरोबर आहे. स्क्वेअर जर मी काढले, इथे बघा ही डायग्राम, इथे सगळा एरिया कव्हर होतोय, कुठेच काही मिस आउट होत नाहीये. बट नाउ व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, आय टेल यू. स्क्वेअर मध्ये प्रॉब्लेम काय, आता खूप सारे, आता ही जे सगळ्या सेल्स आहेत, छोट्या सेल्स आहेत, एका रिजन मधल्या, सपोज आता मी महाराष्ट्रामधल्या सगळ्या सेल्स कलेक्ट केल्या आणि त्या ज्या काही सेल्स आहेत त्या सेल्सला एक ऍडमिन बसवला. ऍडमिन म्हणजे काय, तर सगळ्या सेलचं काम व्यवस्थित चालतंय की नाही ते बघण्यासाठी एका माणसाला मी अपॉइंट केलं. and that person or that department will be called as mobile based station. ओके, तर ते स्टेशन इथे असणार आहे सेंटरला. ऑब्व्हियसली ते जर एका कोपऱ्यात ठेवलं तर मी काय उपयोग नाही. आय वॉन्ट दॅट ऍडमिन और जो कोणी कंट्रोल करणार आहे सगळ्या गोष्टी, दॅट पर्सन शुड बी ऍट द सेंटर. ओके, इफ दिस पर्सन इज ऍट द सेंटर आणि माझं जर सेलचं डिव्हिजन स्क्वेअर वाईज असेल तर व्हॉट विल हॅपन, फ्रॉम दिस लोकेशन दिस फर्स्ट सेल इज ॲट डिस्टन्स डी, बरोबर आहे. त्या सेंटर पोझिशन पासून या सेलचं डिस्टन्स किती असणार आहे, डी, बरोबर आहे. फ्रॉम दिस लोकेशन या सेंटरचं सॉरी या अँटेनाचं डिस्टन्स किती असणार आहे, थोडं जास्त असणार आहे, बरोबर आहे का. म्हणजे ह्या दोन्ही सेल्सचं तुमच्या सेंटर लोकेशन पासून डिस्टन्स वेगळं असणार आहे. ऍज द डिस्टन्स इज डिफरंट यू कॅन नॉट हॅव इक्वल कंट्रोल ओव्हर दीज टू सेल्स. कळतंय का मला काय सांगायचंय? Yes, ma'am. हो. किती लोकांना नाही समजलं, आस्क मी, आय कॅन रिपीट दिस. समजलंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. Great. So this is why we are not using a square pattern. ठीक आहे. Now this is hexagonal pattern. आता इथे बघा, this is my central cell आणि that cell is at the equal distance from all the other cells. Correct? Yes. So this cell, all the cells are at equal distance from the center of the cell. That is why the area which is divided into a cell is of hexagonal pattern. Correct? So this is what it is, why the area is hexagon. मी तुम्हाला असाही प्रश्न विचारू शकतो, सपोज जर तुमची एक्झाम ऑनलाईन नाही झाली किंवा वी डोंट नो की एक्झाम कशी होणार आहे, दे कॅन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिक्युलर पॅरामीटर. ओके, आता इथे तेच एक्सप्लेन केलंय. शेप ऑफ द सेल स्क्वेअर जर असेल तर आपण इथे बघितलं की सेंट्रल सेल विल नॉट बी ऍट इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम ऑल द अदर सेल. दॅट इज वाय स्क्वेअर आपण घेऊ शकत नाही. हेक्सागोन प्रोव्हाइड्स इक्विडिस्टन्स अँटेना. आता इक्विडिस्टन्स म्हणजे काय, इक्वल डिस्टन्स, सेम डिस्टन्स आहे का, येस, फ्रॉम ऑल सेल्स सेंटर सेल ऍट इक्वल डिस्टन्स. ओके, so there are some positive points related why of cell is hexagon and why it should not be
स्क्वेअर. ओके, नाउ अगेन आता हे जे काही मधलं सेंटरची सेल होती, जे कोणी कंट्रोलिंग सेल होती, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ बेस स्टेशन. ओके, इट इम्प्लिमेंट्स स्पेस डिव्हिजन मल्टिप्लेक्स. Each base station covers a certain transmission area. आता प्रत्येक बेस स्टेशनच्या अंडर काही नंबर ऑफ सेल्स ऑपरेट करतात. सपोज आय हॅव वन बेस स्टेशन दॅट कंट्रोल्स 10 डिफरंट सेल्स. ओके, each base station is allocated a portion of total number of channels available. म्हणजे माझ्याकडे जे काही नंबर ऑफ चॅनल्स प्रेझेंट आहेत, आउट ऑफ दॅट some are allocated to the base station. Now cluster. See, you have to remember few things. First of all, cell. What is cell? Secondly, what is base station? Next, cluster. Okay, what is cell? A small piece of geographical area is called as a cell. What is base station? Multiple cells combinedly called as a base station. म्हणजे काय? Suppose मी 10 cells एकत्र count केल्या आणि whatever the headquarter of that is called as a base station. After that, group of nearby base stations that together use all the available channels. म्हणजे क्लस्टर म्हणजे काय? सियर. सो दिस इज क्लस्टर. क्लस्टरच्या अंडर काय असणार आहे? मल्टिपल बेस स्टेशन्स असणार आहे. करेक्ट. Cluster will have multiple base station under it. Each base station have multiple cells under it. Correct? Cell, 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 cell. So multiple cells will be combinedly called as a base station. Multiple base stations combinedly called as a cluster. Everybody clear with this? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. So cluster is what? A group of base stations, nearby base stations. जवळ जवळचे खूप सारे आपण base stations combine केले तर it will form a cluster. मोबाईल स्टेशन कम्युनिकेट ओनली वाया बेस स्टेशन. आता मोबाईल मी तुम्हाला मग कशा सांगताना सांगितलं की मोबाईल बेस स्टेशन त्याला म्हणतात MBS. तर मोबाईल बेस स्टेशन का म्हणतात? कारण मोबाईल स्टेशन कम्युनिकेट ओनली वाया बेस स्टेशन. फक्त जे काही मोबाईल मधलं कम्युनिकेशन होतं ते बेस स्टेशन थ्रूच होतं. करेक्ट. आता याच्यामध्ये कुठल्या टेक्नॉलॉजी वापरतात? FDMA, TDMA, CDMA. फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिपल ऍक्सेस, टाइम डिव्हिजन मल्टिपल ऍक्सेस अँड व्हॉट इज CDMA? लास्ट सेमेस्टरला घेतलाय. Just tell me what is CDMA? Division, code Correct. division, multiple access. Code division multiple access. Now these are the techniques which we used in this wireless communication: FDMA, TDMA and CDMA. As demand increases, more channels are needed. म्हणजे काय? जर एखाद्या एरियामध्ये पॉप्युलेशन जास्त असेल तर त्या एरियामध्ये नंबर ऑफ चॅनल्स पण जास्त असणार आहे. नंबर ऑफ बेस स्टेशन्स इज ऑल्सो इन्क्रीज. नंबर ऑफ चॅनल्स वाढले म्हणजे नंबर ऑफ बेस स्टेशन वाढवावे लागणार आहे. ट्रान्समीटर पॉवर इज डिक्रीज करस्पॉन्डिंगली टू अवॉइड द इंटरफरन्स. आता ट्रान्समीटर पॉवर आपण डिक्रीज करतो. वाय? कारण इंटरफरन्स नको व्हायला. म्हणजे हा चॅनल जे काही बेस स्टेशनशी कम्युनिकेट करतोय ते वेगळं राहिलं पाहिजे आणि हा चॅनल जे काय बोलतोय ते वेगळं राहिलं पाहिजे. हे दोघांमध्ये मिक्स नको व्हायला. Correct. Interference should not be there. All right. After that, cell shape. Hexagonal is useful for the theoretical analysis. Practical footprint, radio coverage area is amorphous. म्हणजे त्यांनी सांगताना काय सांगितलंय की hexagonal is the very useful. का hexagonal is useful? Because in between cell कुठला area blind राहणार नाही आणि secondly overlapping is also not there. Correct. That is why cell shape should be hexagonal. बेस स्टेशन प्लेसमेंट. तर बेस स्टेशन कुठे प्लेस करायचे? सेंटर एक्साइटेड सेल. बेस स्टेशन नियर सेंटर ऑफ द सेल आणि इट विल हॅव अ ओमनी डिरेक्शनल अँटेना. व्हॉट इज ओमनी डिरेक्शनल अँटेना? द अँटेना विच रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डिरेक्शन्स. ओके, एखादा अँटेना असेल सो दॅट अँटेना विल रेडिएट इक्वली अराउंड ऑल इट्स डिरेक्शन. म्हणजे सगळ्या बाजूला तो इक्वली रेडिएट करतो. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज अ ओमनी डिरेक्शनल अँटेना अँड ईच बेस स्टेशन हॅव दॅट ओमनी डिरेक्शनल अँटेना. Age excited cell. Base stations on the three of the 6 cell vertices sectorized directional antennas. Wait, I'll tell you. इथे बघा. For every 6 cells we have one base station. Correct. इथे किती आहेत? इन केस ऑफ स्क्वेअर पॅटर्न हा स्क्वेअर पॅटर्न एक्झिस्टच करत नाही, विच इज रॉंग. आपल्याला तो इम्प्लिमेंट करताच येणार नाही. इफ यू गो फॉर हेक्सागोनल पॅटर्न फॉर एव्हरी 3 or 6 सांगितले पण 6 इज मोस्टली युज्ड. ओके,
for every 3 or 6 cells we have one base station, correct?